in our learning, and after that further techniques, practice it and questions asked in past examination. So यो सबै हामीहरू आजको क्लासमा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ in this sitting, so try to stay together. So question tag को हामीहरू कुरा गर्दै थियौँ. Whenever we talk about the question tag, so it has two parts. It has two parts. Question tag has two parts. The first one is statement and second one is tag. जान्नै पर्ने कुराहरू. If the statement is positive, tag is negative, and the statement is negative, tag is positive. Right? कमासम्मको भागलाई हामीले स्टेटमेन्ट भन्छौँ. ट्याग पछाडि जहिले पनि यहाँ के आएको हुन्छ? There is the place of a pronoun. Pronoun आके हुन्छ followed by a question. Suppose look at here one example. Example हेर्नुहोस् त. It will rain tomorrow. Positive or negative? Positive छ कि negative sentence छ भन्नुहोस्. Is it positive statement or negative statement? It is a positive statement. So tag will be negative. अब will not नलेख्नु होला है. Will not को contrasted form लेख्दाखेरि हामीहरू want it भन्छौँ. हेर्नुहोस् त. Want turns out to be negative and this it is a pronoun. यहाँ pronoun आउँछ भनेको थिएँ मैले. Pronoun आउँछ भनेको थिएँ. This it is a pronoun. Pronoun आउँदो रहेछ. अब यसै गरिकन next question is there. He is not right. He is not right. Positive or negative? Tell me. Is it positive or negative? It's a negative sentence. Why it is a negative sentence? Clearly can see. देख्न सकिन्छ जुनमा not भन्ने शब्द हुन्छ त्यही हो नेगेटिभ भनेर बुझौँ. That's true. So नेगेटिभ छ भनेदेखि ट्याग पोजिटिभ हुनु पर्यो. ट्याग पोजिटिभ हुनको लागि हामीले के लेख्यौँ? Is he लेख्यौँ. He here is pronoun and we have done these things. He is not right. Is he भनेर भन्यौँ. अब यसका केही स्ट्रक्चरहरू छन्. Some of the structure. The first one is auxiliary verb case. Needless to say, अब यो बेलामा तपाईहरुलाई मैले भनिराख्नु पर्दैन. Auxiliary verb भनेको के हो भनेर पानी हो ल. Auxiliary verb के हो भनेर भनिराख्नु पर्छ? पर्दैन र पनि लेख्दिएको छु. Usually हेर्नुस् त be verb अन्तर्गत पर्दछन्. is mr present tense मा be verb मा है. is mr परे present मा was where 24 वटा छ auxiliary verb. There are 24 auxiliary verb. And another one भनेको have सम्झिनु होला. Have सम्झिने बित्तिकै have has had, do does did, can could, these all are modal also. यसलाई हामीहरू modal पनि भन्छौँ. Right? Prime modal. So modal verb and help auxiliary verb both are the genre of auxiliary verb. So auxiliary verb case हेर्ने. Auxiliary verb case मा हेर्दाखेरि there is the presence of auxiliary verb. Check how many auxiliary verb. Pradeep is from Japa. If I write these things, Pradeep, who is my friend, is from Japa. If I write, then is there the presence of auxiliary verb? Cha. So positive statements are negative gardinu paro. Isn't he gardine? Hamro kam sakyo. Rina can speak English. If we write this word, then we can see can eat. This is a positive statement, right? Positive statement नै हो. Positive भएपछि के हुन्छ? यसको पनि negative statement भयो. Rina is a girl. That's why we are going to write here C. हामीले C लेख्यौं. They are not funny. Positive or negative one? Tell me. Is it positive or negative? Definitely it is negative. भन्दै जाने है तपाईहरुले. तपाईहरु पार्टिसिपेन्ट हुने नि. मैले भनेको छु. In my class, माइक अन गर्नुहोस्. गफ गर्ने हो. अरूले गफ गर्दै गर्नु भयो पछाडी पट्टि भने माइक अफ गर्नुहोस्. बट राइट यु विल बी कम्युनिकेटिङ विथ मी. कम्युनिकेट भएन भनेदेखि त कसरी थाहा पाइन्छ? तपाईहरुको एरिया अफ प्रब्लम त डिटेक्ट गरेर सेट गर्ने मैले होइन. सो बोल्नु भएन भनेदेखि थाहा हुँदैन. सो बोल्नुहोस्. जहाँ जहाँ प्रब्लम आएको छ बोलिहाल्ने. आर नट नेगेटिभ हो. नेगेटिभ भएपछि हजुर अब यो तपाईहरुका धेरै कुराहरु पर्सनल कुराहरु पनि सुनियो. They are not funny. Are they? This is how we have done. And yes, हजुर यो एकछिनपछि एडमिनमा सोध्नु न है. त्यो धेरै मलाई त थाहा हुन्न नि त. Okay, so we have done these things. Auxiliary verb case.
एक्जुलरी भर्ब केसलाई यो एक्जुलरी भर्ब केस इज द मोस्ट इजिएस्ट वान जहाँ एक्जुलरी हुन्छ त्यहाँनिर आन्सरहरू हुन्छ तर समटाइम्स स्टुडेन्ट्स देयर इज नट द प्लेस अफ एक्जुलरी भर्ब देयर इज अ मेन भर्ब वेन देयर इज नो एक्जुलरी भर्ब त्यहाँ के हुन्छ मेन भर्ब हुन्छ इज इट क्लियर वेयर देयर इज नो एक्जुलरी भर्ब देयर इज मेन भर्ब ओके देयर इज मेन भर्ब एक्जुलरी भर्ब नभएको बेलामा के आइदिन्छ फेरि मेन भर्ब आइदिन्छ जस्तै हाम्रो सुपर हिट सेन्टेन्स छ एउटा कतिचोटि बिचराले भात खाएको होला राम इट्स राइस यो हेर्नु हामीले धेरैले पढेको वर्ड हो कि होइन सेन्टेन्स राम इट्स राइस क्यान यु फाइन्ड हियर एक्जुलरी क्यान यु फाइन्ड हियर एक्जुलरी एक्जुलरी भर्ब पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले यसमा एक्जुलरी भर्ब पाउनुहुन्न एक्जुलरी भर्ब छँदै छैन अब फेरि पास्टमा लेखिदिए राम एट राइस दिस इज एक्चुअल पास्ट एन्ड थर्डमा पनि लेखिदिए म पनि खाउँ न त ओके आई एट राइस so over here whenever I have written these three different sentences you can easily see that there is the absence of auxiliary verb auxiliary verb छैन मेन भर्ब चिन्ने तरिका सिकाइसकेको छु सब्जेक्ट पछाडि डाइरेक्ट जुन काम गर्छ नि सब्जेक्टले जे काम गरेको छ सब्जेक्टले गरेको काम देखाउने शब्द इज मेन भर्ब गट इट एभ्रीबडी सब्जेक्टले गरेको काम राम इट्स राइस रामले के गर्यो भात खाने काम गर्यो राम एट राइस रामले के गर्यो भात खाने काम गर्यो आई इट राइस मैले के गरेँ भात खाने काम गरेँ सो काम जुन छ सब्जेक्टको काम जुन शब्दले जनाउँछ त्यसलाई हामीहरू सब्जेक्टको काम जुन शब्दले देखाउँछ त्यसलाई हामीहरू के भन्छौँ verb भन्छौँ verb that's why it is called तपाईहरुले पढ्नु भएको छ नि प्राइमरी लेभलमा verb is an action word भनेर त्यही त हो एक्सन वर्ड सो एक्सन वर्डको बेलामा तीनटा कुराहरू मेन भर्बको रूपमा आउँछन् हेर्नुस् है थ्री थिंग्स either there is verb 1 there is verb 2 or there is verb 5 there is verb 5 right verb 1 verb 2 verb 5 अनि सर verb 3 र verb 4 चाहिँ किन उडाइदिनु भयो भन्नु होला यो भन्दा अगाडि एक्जुलरी भर्ब आइरहेको हुन्छ सो we don't right now see verb 1 छ भनेदेखि यसको एक्जुलरी यसको नेगेटिभ ट्याग बनाइदिनुस् don't verb 2 छ भनेदेखि did not verb 2 छ भने did not verb 5 छ भने के गर्दिनुहुन्छ हजुरहरुले it is does not is it clear to you everybody अब verb 5 कसरी चिन्ने भने त मैले चिनाइराख्नु परेन एस अथवा इएस हुन्छ पछिल्ला क्लासहरुमा अघिल्ला क्लासहरुमा मैले भनेको थिएँ अहिले पनि भन्नुपर्छ भनेदेखि आई डोन्ट हेजिटेट तर भन्नुहोस् तपाईहरुले सर तपाईले भन्नुपर्छ भनेर राइट okay now let's do these things now check this question number 1 2 3 question number 1 2 3 figure it out you play the guitar okay so you play the guitar if you have written these things then we can easily see here there is the presence of verb 1 right there is the presence of verb 1 धेरै हेर्नै परेन verb 1 छ भनिसकेपछि हामीले हेर्ने भनेको do or don't but what we can find is that since the statement is positive tag चाहियो नेगेटिभ सबै नेगेटिभ छ verb 1 भएकाले गर्दाखेरि do हालियो त्यो भनेको ए मा छ so this is the correct answer is it clear everybody बुझियो अब लाइक्स भनेको छ कुनै पनि भर्ब पछाडि याद गर्नु होला कुनै पनि भर्ब पछाडि एस अथवा इएस आउने बित्तिकै त्यो भर्बलाई हामीहरू भर्ब 5 भन्छौँ भर्ब 5 छ भनेदेखि त्यसको ट्याग भनेको डजन्ट भनेर मैले पढाएको छु चेक आउट दिपेन्द्र लाइक्स क्रिकेट एन्ड रियली आई मिन यो दिपेन्द्रलाई एकदम मन पर्थ्यो right so where is he is here doesn't he so here is doesn't he they went to the cinema if I write here then went is verb 2 as went is verb 2 we need to go with did अघि यहाँनिर भनेकै छँदैछु we need to go with did as we have already written here that's why correct answer is didn't they बुझियो ल एक्जामिनेसनमा फर्स्ट केस भन्दाखेरि पनि सेकेन्ड केस मेन केसबाट प्रश्न आउन सक्ने सम्भावना छ तर तपाईले मेन केस बुझ्नु पर्ने जरुरी छ पछिसम्मका लागि verb 1 आयो भने के लेख्ने do or don't verb 5 आयो भने के लेख्ने does or doesn't verb 2 आयो भनेदेखि did or didn't यो किन भन्दैछु भनेदेखि यो तपाईहरुलाई यो जान्नु पर्ने
ट्रान्सफर्मेसनमा पनि तपाईहरु जान्नु पर्दछ यो कुरो तपाईहरुले ट्रान्सफर्मेसनमा पनि जान्नु हुनेछ यो कुरो तपाईहरुलाई म एक्टिभ प्यासिभ भोइस पढाउँदाखेरि पनि गराउने छु एन्ड इभन व्हेन आई विल बी टेकिङ योर नरेसन क्लास त्यसमा पनि काम लाग्छ सो त्यति बेला पनि सोच्छु त्यति बेला पनि भनिहालौँला भर्ब 1 मा के लाग्छ भन्दाखेरि सर डु अर डोन्ट अब यसमा चाहिँ सबैमा डोन्ट मात्रै लाग्यो किनकि आई डोन्ट प्ले गिटार भनेको डु आई भन्ने आइहाल्थ्यो यसमा कुनै प्रब्लम छँदै थिएन ओके नाउ वी नीड टु नो दिस थिङ्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट वान एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो ह्याभ भर्ब केस ह्याभ भर्ब केस हेर्नुहोस् है यो ह्याभ भर्ब केसलाई मैले किन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो भनेदेखि नि दिस ह्याभ भर्ब क्यान फङ्सन इन टु वेज आइदर इट क्यान फङ्सन एज मेन भर्ब or it can function as auxiliary verb. Has have hadले दुई तरिकाले काम गर्न सक्दछ auxiliary verb को रूपमा पनि र main verb को रूपमा पनि auxiliary verb को रूपमा काम गर्दाखेरि चाहिँ कसरी चिन्ने भन्दाखेरि यो तीनटै पछाडी verb 3 आएको हुन्छ हेर्नुस् त there is the presence of verb 3 if after has have had there is the presence of verb 3 then its tag is haven't auxiliary verb मा अघि त्यही भएर पढाएको hasn't किन पढाउनु भएछ एक्जुलरी भर्ब फर्स्ट केस भन्दाखेरि ह्याड भनेपछि ह्याडन्ट हुन्छ बुझ्नुभयो के आउनु पर्यो अरे भर्ब 3 आउनै पर्यो भर्ब 3 आयो भनेदेखि ह्याभन्ट ह्याजन्ट ह्याडन्ट तर ओके तर ह्याड पछाडी ह्याड पछाडी यिनीहरू पछाडी चाहिँ नाउन फ्रेज युजुअली तपाईहरु अब्जेक्ट भन्नुहुन्छ अब्जेक्ट आएको हुन्छ नो प्रब्लम नाउन फ्रेज अथवा टु इन्फिनिटिभ आएको छ भने टु इन्फिनिटिभ व्हाट इज दिस टु इन्फिनिटिभ के लेखेको है इन्फिनिटिभको स्पेलिङ 2 प्लस भर्ब 1 लेखिदिएँ है टु इन्फिनिटिभ आयो भने राइट इफ देयर इज द प्रेजेन्स अफ टु इन्फिनिटिभ आफ्टर ह्याभ पछाडि भर्ब 3 नआइकन टु इन्फिनिटिभ अर नाउन फ्रेज आयो भनेदेखि यिनीहरूको ट्याग हुन्छ ह्याजको हुन्छ डोन्ट ह्याजको हुन्छ डजन्ट ह्याजको हुन्छ डजन्ट ह्याडको हुन्छ डिडन्ट क्लियर एभ्रीबडी बुझ्नुभयो त्यसै कारणले गर्दा ह्याभ भर्ब केस आउने बित्तिकै यु टेक अ पज लिने हेर्ने भर्ब 3 आयो भनेदेखि त्यसैको नट त्यही एक्जुलरी भर्बको रूपमा काम गरेको छ नट लेखिदिने छैन भनेदेखि यु निड टु गो विथ अब्जेक्ट अथवा नाउन फ्रेज अथवा टु इन्फिनिटिभ आएको छ भनेदेखि डोन्ट लेखिदिने एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ध्यानपूर्वक हेर्नु होला एक्जामिनेसनमा प्रश्न सोध्न सक्ने सम्भावना बोकेका प्रश्नहरू यिनीहरू ल एउटा हेरौँ त ल यहाँनिर हेर्नुहोस् आई अलवेज ह्याभ हिम साइन माई सुज राइट आई अलवेज ह्याभ हिम साइन माई सुज वी ह्याड देम ब्रिङ दि ब्रेकफास्ट आई ह्याभ अ फेरारी सी ह्याड अ ग्रेट टाइम क्यान यु फाइन्ड एनी वेयर यहाँ कहीँ पनि तपाईँहरूले ह्याज ह्याभ ह्याड पछाडि अब्जेक्ट भेट्नुहुन्छ भेट्नुहुन्न सरी नाउन भर्ब भेट्नुहुन्छ भनेको भर्ब भेट्नुहुन्छ क्यान यु फाइन्ड भर्ब आउट देयर यु क्यान नेभर फाइन्ड एनीवेयर भर्ब rather you can find to infinitive or you may find to infinitive त कतै रहेन रहेछ you find the object so अब यहाँ हेर्नुहोस् ल यसको आन्सर गरौँ they have taken their lunch and they have their lunch in these two sentences फरक के छ फरक जब यसको मात्रै छ ओके फरक यसको मात्रै छ taken ओहो तपाईहरुले हल्ला गर्नुभयो नि त तपाईहरुले हल्ला गर्नुभयो है तपाईहरुले हल्ला गर्दाखेरि माइक्रोफोन निकाल्छु है आवाज आयो चेक they have taken their lunch if we write there they have taken their lunch after have what we have after have we have verb 3 रहेछ भनेपछि यो have ले auxiliary verb को रूपमा काम गरो sentence positive छ haven't they is the correct answer there is no worry but in question number 2 if you check students they have their lunch is there after have there is no verb rather there is the presence of noun phrase अथवा object हुने बित्तिकै have छ भनेदेखि केमा जाने भनेको छु do मा जाने भनेको छु statement positive छ that's why we are going to write negative tag don't they is the answer is it clear everyone बुझ्नुभयो very good अब एकदम इम्पोर्टेन्ट छ फेरि हेर्नुहोस् Rita has a swim daily has पछाडि के आएको छ
verb 3 आएको छ has पछाडि verb 3 आएको छैन भनेदेखि does लाउनु पर्यो खोज्ने अप्सन अब does कहाँनेरि छ does एउटै ठाउँमा रहेछ lucky people you are कहिलेकाहीँ यस्तो हुनु भनेदेखि you will be the lucky child of Rajiv sir लकी भइएन त has पछाडि एउटा मात्रै does रहेछ अप्सनमा कमसेकम बनाउँदाखेरि 2-3टा does भएको भए अप्ठ्यारो हुन्थ्यो एउटा मात्रै छँदैछ doesn't see Rita has taken bath. Now over here what you are going to write after has there is the presence of verb 3. If there is the presence of verb 3 after has then it is auxiliary verb. That's why correct answer turns out to be hasn't. See कुनै समस्या छैन अब यो पनि गर्नुस् I have submitted my report. In these questions after have you can see the presence of verb 3 and if it is there is the presence of verb 3 after has have had it is auxiliary verb. So statement positive and we are going to write negative statement and that is haven't I. Now there is another one I have to submit my report. Have पछाडि के आयो यहाँ to submit भनेको अब अब्जेक्ट भन्न मिलेन यसलाई टु इन्फिनिटी भन्छौँ अघि नै भनेको छु 2 plus verb 1. So which is the correct answer out here? Tell me. कुन हुन्छ? Don't I. Any problem students? यो बुझ्नुभयो? समस्या छ छैन. अब जे पढाउँछु नि अब यो तेस्रो भाग छ 7वटा ट्रिक अझै पढाउँछु सबै इम्पोर्टेन्ट एक से बढकर एक भन्छ नि बडे मियाँ त बडे मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह त्यस्ता खालका छन् यो त इम्पोर्टेन्ट हो नै तिनीहरू झनै इम्पोर्टेन्ट हुन् सो यु आर गोइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिङ राइट लेखिराख्नु त परेन किन लेखिराख्नु परेन अब अरू बेला भन्दा सजिलो छ कि अप्ठ्यारो लागिरहेछ यसरी पढ्न भन्नुहोस् त यसरी पढ्दाखेरि त त्यो तपाईहरुले ब्याकअपमा पनि पाइराख्नु भएको छ ब्याकअप भिडियो हेरिराख्नु भएको छ छुटेकाहरूले ब्याकअप भिडियो हेर्ने लाइभ पार्टिसिपेन्ट जतिजना भइराख्नु भएको छ तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भने व्हाट यु नीड टु डु इज अहिले नै बुझ्ने त्यति बेला रिभाइज गर्ने एट दैट टाइम ट्राई टु स्पीक अब यो राजीव सरले के बोल्छ भन्ने कुरा त तपाईले अहिले नै भनेपछि यसले बोल्ने भन्ने कुरा के रहेछ भनेर यु क्यान इजिली गेट इट दैट राइट हैव वर्ब पछाडि वर्ब केस पछाडि के पढाउँछु होला क्यान यु गेस ल नेगेटिभ वर्ड केस है नेगेसन केस नेगेटिभ वर्ड केस पढाउँछु नाउ सी नेगेटिभ वर्ड केसमा हामीले के गर्छौं भन्देखि नबोली नट नदिकन पनि केही शब्दहरू नेगेटिभ हुन्छन् सम अफ द वर्ड्स आर नेगेटिभ वर्ड्स लाइक नेभर तपाईहरुले जानेको नेभर सेल्डम नेभर सेल्डम रेयरली बेयरली मुस्किलले यो सबै भनेको मुस्किलले रेयरली बेयरली हार्डली अब कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई हार्डली एभर भनेर पनि दिन्छ हार्डली एभर भनेर पनि दिन्छ हार्डली एभर भनेर पनि देला लिटल भनेर दियो भने पनि नेगेटिभ नै ओके दिस अल वर्ड्स अब अर्को एउटा अर्को छँदैछ नि यहाँनेरि लेख्दै तपाईहरु जानुहोस् हार्डली एभर ओके नोबडी नो वान नन नथिङ भेरी गुड स्कार्सली छोडेछु मैले नथिङ neither राइट अब स्कार्सली यो सबै वर्डहरुले कस्ता वर्डहरु हुन् नेगेटिभ वर्डहरु हुन् त्यसै कारणले गर्दाखेरि नेगेटिभ वर्डको ट्याग भनेको यस्ता शब्दहरु आएका ट्याग भनेको जहिले पनि पोजिटिभ ट्याग हुन्छ डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड नेगेटिभ वर्ड यस्ता शब्दहरु छन् भनेदेखि यिनीहरुको ट्याग जहिले पनि के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ यु हेभ अलरेडी अन्डरस्टुड दिस थिङ नाउ लुक एट हियर you never care for people and option here don't you do you के हुन्छ होला अब हेर्नुस् अब यो तपाईहरुले हेर्ने बित्तिकै जान्ने के जान्नु भन्देखि नेभर भनेको छ नेभर भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ केस हो नेगेटिभ स्टेटमेन्ट हो नेगेटिभ स्टेटमेन्टको पोजिटिभ ट्याग हुन्छ पोजिटिभ ट्याग भएपछि त यो आन्सर हुने कुरा भएन डु यु इज द करेक्ट आन्सर यसको बनाउनुस् त देयर इज लिटल वी क्यान डु अबाउट इट देयर इज लिटल वी क्यान डु अबाउट इट अप्सन दिन्छु है अप्सन दिन्छु क्यान वी डु वी हुन्छ भन्दै भयो नि डु वी पनि दिइहाले ओके
is there, is there, isn't there, isn't there, is it, isn't it. ल अब isn't there तपाईले कसरी भन्न पाउनुहुन्छ? नेगेटिभ भएन लिटल आएपछि? नेगेटिभ हो कि होइन? पोजिटिभ ट्यागमा जानु पर्यो. पोजिटिभ ट्यागमा जानु भन्ने बित्तिकै what you can do is that यो त भएन यो पनि भएन. Either can we, do we, is there, is it, के होला? So subject is there. That's why we require pronoun as there. So is also here. That's why is there is the correct answer. Did you understand? बुझ्नुभयो? ल यो बुझ्यो. यो यसमा यो चाहिँ सेकेन्ड क्लजको रूपमा आएको छ. एकछिनपछि कुरा गर्छु ल. यो डबल क्लजमा आएको छ. यो डबल क्लज आएको बेलामा अझ स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्छु. अहिले नेगेटिभ केस हेर्नुहोस्. नोबडी फोन्ड. नोबडी फोन्ड. यस्ता क्वेसनहरू आयो अरे तपाईहरुलाई. नोबडी फोन्ड. Do they, did they, don't he, doesn't he, does he पनि छ. अब हेर्नुहोस् नोबडी आउने बित्तिकै तपाईहरुले केमा जानुहुन्छ? नेगेटिभ ट्यागमा त जाँदै जानुहुन्न. किन जानुहुन्न? Because nobody itself is negative. Nobody phone भने कसैले फोन गरेन. कसैले फोन गरेन भनेको. So either you are going with do they, did they or does they. अब यस्तो does he. अब यस्तोमा केले डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि verb ले डिटरमाइन गर्छ. अघि मेन वर्ब पढाएको हो कि होइन? मेन वर्ब पढाएको verb to छ भने के भन्नु भनेको छु? Do or don't. त्यही भनेको छु है. Don't मात्रै भनेको छैन. verb to छ सरी do छ भन्दै के बोली छु? Do sorry verb 2 छ भन्दैको did or did not भनेर पढाएको छु. राइट? verb 1 छ भन्दै के फेरि रिपिट गर्नुहोस्. verb 1 छ भने do or don't. verb 5 छ भने रिपिट गर्नुहोस्. ओके यसरी बोल्नुहोस्. राइट? यसरी बोल्नेर. verb 2 छ भन्देखि did or didn't. नेगेटिभ स्टेटमेन्ट छ. हामीलाई कुनै प्रब्लम नभएन. did is the correct answer. So अब यसको बनाउनुहोस्. I barely know you, you hardly ever came late and neither of the answer was right. Try to make it yourself. I will take a pause, drink a glass of water. That's lovely, lovely, lovely. I barely know you भनेको छ. Do I हालो. Right? You hardly ever came. Hardly भनो, came भनो. Came भएकाले गर्दाखेरि did you. Is it clear to you? निदर भनो. निदरबाट सुरु भएको छ भनेदेखि नेगेटिभ नै हो भनेको छु. एक्जुलरी भर्ब यहाँ वाज आइदियो. के लेख्ने? वाज. निदर अफ योर आन्सर वाज राइट. वाज इट इज द करेक्ट आन्सर. एनी प्रब्लम? कुनै समस्या छैन. ल समस्या छैन भनेदेखि ये करके दिखाओ. हेरिहाल्ने. Okay. La. Sabi, Krishna, they were my students. If you are listening, see, I am still remembering you. I'm keeping you alive in this place. Has, ल हेर्नुहोस्. यस्तोमा धेरै टाइमहरु वेस्ट गर्ने होइन. यस्ता क्वेशनहरुमा धेरै टाइम वेस्ट गर्ने नै होइन. हार्डली आएको छ. हार्डली आउने बित्तिकै तपाईहरुले ट्याग कस्तो चाहियो? पोजिटिभ ट्याग चाहियो. ट्रु अर नट? पोजिटिभ ट्याग चाहियो. यो दुईटा काटिहाल्ने. त्यसपछि भर्ब हेर्नु होला. भर्ब 1 छ. भर्ब 1 मा के भनेको छु अघि? डु अर डोन्ट भनेको छु. डु अर डोन्ट भनेको छु. नेगेटिभ स्टेटमेन्ट भएकाले गर्दा डु आई इज द करेक्ट आन्सर. कृष्ण नेभर स्मोक. नेभर आएको छ. नेभर इज नेगेटिभ. एज इट इज नेगेटिभ देन व्हाट वी आर गोइङ टु राइट दिस थिंग्स. नेगेटिभ छ. पोजिटिभ ट्याग चाहियो. पोजिटिभ ट्याग भनेको हेजन पनि होइन, डजन पनि होइन. आइदर डज हुन्छ कि त डी हुन्छ. कि त ए हो कि त डी हो. डिटरमाइन अब गर्ने केले? डिटरमाइन अब गर्ने केले भन्देखि वर्बले. भर्ब 5 छ भने के भनेको थिए तपाईहरुलाई? दुईटा भर्ब 5 छ भने के लेख्नु भनेको थिए? डज अर डजन भनिराख्ने है. भनिराख्ने चाहिन्छ यो कुराहरु. यी चाहिन्छ. यी साना साना चाबीहरु हुन्. यी साना साना चाबीले ठुला ठुला तिजोरी खोल्ने हो हामीहरु. कम्बिनेसन चाहिन्छ. यु नीड टु नो. ओके. कि त डु हुन्छ, डज हुन्छ भनेको थिए. डज अर डजन भनेको थिए अघि नै पढाउँदाखेरि. राइट? स्टेटमेन्ट के छ? नेगेटिभ छ. नेगेटिभ भएपछि डजन चाहिएन, डज चाहियो. कहीँ छ डज भएको? यही रहेछ. यो त काटिहाल्यो.
He hardly ever speaks. He hardly ever speaks. This is also negative one. Speaks is again verb 5. Speaks is again verb 5. So correct answer over here is also does. He. Is it clear to you everybody? ल यति प्रब्लम अब यसमा तपाईहरुले धेरै प्रब्लमहरु त लिएर आउनु प्रब्लमहरु आउँदैन होला कृष्ण नेभर यसमा जाऊ नि त I hardly have any money. अब के हुन्थ्यो होला I hardly have any money. I hardly have यसको आन्सर के हुन्थ्यो अब यसको आन्सर पनि के हुन्थ्यो डु आई नै हुन्थ्यो किनकि ह्याभ पछाडी एनी मनी अब्जेक्टको रूपमा आएको छ यसको आन्सर पनि डु आई नै हुन्थ्यो है सो नाउ लेट्स गो टु टक अबाउट अनदर क्वेशन्स दिस इज इन्डिफिनिट सब्जेक्ट केस इन्डिफिनिट सब्जेक्ट केसको बारेमा तपाईहरुलाई मैले भनिदिइराखौं एसएएनई सेन दिस इज एसएएनई सेन सेनको फुल फर्म भन्नुहोस् very good somebody someone anybody anyone nobody no one everybody everyone यिनीहरु चाहिँ सब्जेक्ट भएर आए भने चेक गर्नुहोस् है माइक अन छ यहाँनिर तपाईहरुको एकजना नबोल्दाखेरि अफ गर्नुहोस् यिनीहरु सब्जेक्टको रूपमा आए भनेदेखि प्रोनाउन त चाहियो प्रोनाउन भनेको जहिले पनि दे हुन्छ यो पहिलो कुरा तपाईहरुले बुझ्नुहोस् दोस्रो कुरो भनेको यो जुन नो भन्ने छ यसलाई एउटा कैदमा राख्नुहोस् यसको काम छ एकछिन पछि भन्छु दे आउँछ यिनीहरु सबैको प्रोनाउन दे आउँछ somebody any some any र every can be either positive or negative यिनीहरुले पोजिटिभ ट्याग पनि लिन सक्छन् नेगेटिभ पनि ट्याग लिन सक्दछन् तर नोले चाहिँ जहिले पनि नेगेटिभ ट्याग लिन्छ यति कुरा बुझ्नुहोस् नो इज नेगेटिभ द्याट्स व्हाई इट अलवेज टेक नेगेटिभ ट्याग द्याट्स व्हाई देयर इज नेगेटिभ ट्याग यो तपाईहरुले बुझ्नुभयो भन्ने कुरा थाहा लाग्छ मलाई राइट इफ यु हेभ अन्डरस्टुड दिस थिङ अर्को कुरा तपाईहरुले बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भन्देखि दे इज अ प्लुरल प्रोनाउन भएकाले गर्दाखेरि यसले प्लुरल भर्ब लिन्छ है देले के लिन्छ प्लुरल भर्ब they do they have they are they were यति चारवटा कुराहरु पढ्नुहोस् एक्जामिनेसनमा यो भन्दा बढी कुराहरु सोध्दैन डु दे हुन्छ ह्याभ दे हुन्छ आर दे हुन्छ वेयर दे हुन्छ बुझ्नुभयो किनकि सब्जेक्टको रूपमा चाहिँ याद गर्नुहोस् है अझै राम्रोसँग बुझ्नुहोस् यो कुरो सब्जेक्टको रूपमा यिनीहरु जहिले पनि सिंगुलर हुन्छन् के हुन्छन् अरे सिंगुलर हुन्छन् सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेन्टमा पढाएको छु सिंगुलर सब्जेक्ट हुन्छन् यिनीहरु सिंगुलर सब्जेक्ट भएकाले गर्दाखेरि यिनीहरुले लिने भर्ब भनेको पनि सिंगुलर नै हुन्छ सिंगुलर भनेको के हो यसले लिने somebody is भन्न सक्ला somebody was भन्न सक्ला somebody has भन्न सक्ला somebody does भन्न सक्ला यही भन्न सक्छ अरु के भन्न सक्दैन तर यिनीहरुको ट्याग चाहिँ दे प्रोनाउन आउने भएकाले गर्दाखेरि चेन्ज हुन्छ यदि इच्छा भन्देखि आर अथवा आरन दे हुन्छ इच्छा भन्देखि वाच छ भन्देखि चाहिँ वेयर अथवा वेयरन दे हुन्छ वेयर अथवा वेयरन भनिरहेको छु है ह्याड छ भन्देखि यिनीहरुको चेन्ज हुन्छ ह्याभ दे अर ह्याभन दे र डज छ भन्देखि चेन्ज हुन्छ डु दे This is how we are going to write it. Does भनेको के हो verb 5 हो बुझ्नुभयो does भनेको verb 5 हो verb 5 हुने बित्तिकै हामीहरु फेरि does लगाउने हैन यो do तिर जाने हो यति कुरामा कुनै प्रब्लम छैन यति कुरामा कुनै प्रब्लम छैन भनेदेखि यस्ता क्वेशन्सहरु आउँछन् somebody called me in the party nobody called me in the party nobody will show you the bus park somebody had known you such questions that can be asked यस्ता प्रश्नहरु सोधे भनेदेखि हामीले जहिले पनि दे युज गर्ने एला अप्सन गर्नुहोस् त आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ can you do this answer Sir, the students attempt the questions properly do दे त लेखिसकिएको रहेछ त यहाँनिर आन्सरै देखिसक्नुभयो ल यसको आन्सर के हुन्छ होला भन्नुहोस् त
निदर अफ द स्टुडेन्ट्स भनेपछि पनि दे नै आयो। स्टेटमेन्ट पोजिटिभ कि नेगेटिभ छ? स्टेटमेन्ट के छ? नेगेटिभ छ। नेगेटिभ भएकाले गर्दाखेरि के आउनु पर्यो? ट्याग कस्तो आउनु पर्यो? पोजिटिभ आउनु पर्यो। एटेम्प्ट भनेको भर्ब 1 हो। अब आन्सर के आउँछ? डु दे। नो वान एक्सेस फर मी, नो एक्सेस फर मी, मलाई कसैले वास्तै गरेन, मलाई कसैले सोधेन भन्छन्, राइट? नो वान आइसकेपछि तपाईँहरूले जाने केमा जाने हो? प्रोनाउन के आउनुपर्छ? देमा आउनुपर्छ। मेटिदिए, मेटिदिए। कि त डज दे कि त डु दे। कहिले डज दे हुन्छ? हुन्छ? हुँदैन, किनकि एक्सेसको यो आएको हो नि त, आएको तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि। बट करेक्ट आन्सर इज डु दे। तपाईँहरूलाई मैले भनिसकेको छु, डेट डज नट टेक। बुझ्नुभयो यो कुरो? अब यहाँनिर हेरौँ, अलिक एक्सर्साइज कम भएछ यहाँनिर। समबडी कल्ड मी भनेको छ। कल्ड भनिसकेपछि डिड लेख्नु पर्यो कि परेन? समबडी प्रोनाउन के हो? दे अथवा डिडन्ट दे के हुन्छ भन्नुहोस्? डिड दे अर डिडन्ट दे कुन हुन्छ भन्नुहोस्? किन डिडन्ट दे भन्नुभयो? किनकि स्टेटमेन्ट पोजिटिभ छ। स्टेटमेन्ट के छ? पोजिटिभ छ। नोबडी कल्ड मी इन दी पार्टी, नोबडी कल्ड मी इन दी पार्टी, अप्सन दुईटै। डिड दे अर डिडन्ट दे के लेख्नुहुन्छ? किन यसमा डिड दे लेख्नुभयो? नोबडी इज डिड, नोबडी इज नेगेटिभ सेन्टेन्स। Anybody will show you the bus park, right? Will they? Won't they? Won't they? What you are going to write there? Won't they you are going to write. Someone who did he? Did he? Hadn't he? Hadn't he? Hadn't they? Hadn't they? Had they? केमा जानुहुन्छ तपाईहरु? समवन भनिसकेपछि देमा जानु पर्यो। अनफर्चुनेटली दुईटाको अप्सन काटिहाले। पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ, नेगेटिभ ट्यागमा जानुपर्छ। नेगेटिभ ट्याग एउटा मात्रै छ, hadn't they इज द करेक्ट आन्सर। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। ओके, सो नाउ लुक एट दिस। यसको आन्सर गर्नुहोस्। I must do it, he must come, you must go soon। गर्न सक्नुहुन्छ? अप्सन दिन्छु म तपाईहरुलाई। Mustn't I? Must I? Must I? Don't I? D लेखिसकेको छु, C लेख्दै। Needn't I? के हुन्छ भन्नुहोस्? What is the correct answer of this question? Okay, ल हेर्नु है। मस्ट केसमा मस्ट को ट्याग भनेको जहिले पनि निड हुन्छ, निडन्ट हुन्छ। इज इट क्लियर टु यु? निडन्ट हुन्छ। निडन्ट भएकाले गर्दाखेरि मस्टले जहिले अब्लिगेसन जनाउँछ, द्याट्स वाइ निडन्ट आई इज द करेक्ट आन्सर। ही मस्ट कम के लेख्नु पर्यो यसको? निडन्ट ही। यु मस्ट गो सुन, निडन्ट यु, निडन्ट यु। क्लियर? इज इट क्लियर टु यु? द्याट्स ट्रु। नाउ लेट्स गो। अ युज टु केस। अब यो युज टु केसमा पनि मैले तपाईहरुलाई धेरै भनिराख्नु त नपर्ला। युज टु भनेको पास्ट टेन्स हो। के टेन्स हो यो? पास्ट टेन्स जनाउँछ। अस्ति पनि हामीले यो टेन्स पढ्दाखेरि गरेको थियौँ। आई युज टु स्पिक भन्यो भने म बोल्ने गर्थेँ, अब बोल। आई युज टु स्पिक फ्लुएन्टली, अब आजभोलि बोल्दिनँ भन्नु होला। पास्ट हो। युज्ड आउने बित्तिकै भर्ब टु हो। युज्ड टु भन्ने बित्तिकै भर्ब टु हो। अब यदि भर्ब टु छ भनेदेखि अघि के पढाएको छु, के लेख्ने? यसको ट्याग के हुन्छ भर्ब टु छ भनेदेखि? डिड अर डिडन्ट, डिड अर डिडन्ट, यही पढाएको छु। यही पढाएपछि आन्सर पनि त्यही हुने भयो। We used to play marble. Used is verb here, that's why we are going to write didn't we, didn't we. You used to work here. Okay, didn't you, didn't you. Positive statement. He used to have long hair. छैन, he केटाइ रहेछ फेरि, didn't he. Is it clear everybody? ठिक छ? ठिक छ। अब I am अथवा एम भर्ब केसमा पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छन्। हेर्नुहोस् है त। I am यदि आयो भने यसको जहिले पनि ट्याग भनेको aren't I नै हो। जस्तै I am not
I am not the best. I am not the best. If you say I am not the best, I am not the best भन्नुभयो भनेदेखि पोजिटिभ और नेगेटिभ स्टेटमेन्ट. नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग चाहियो. एम भनेको त एक्जुलरी भर्ब हो. एम आई लेखिदिए प्रब्लम भएन. तर एक्जामिनेसनमा तपाईहरुलाई यो सोध्न सक्छ. ओके आई I'm not. I'm not. I am I'm a lecturer. I'm a lecturer. And you will be given options like, well, option din सक्छ. Amn't I? AINT, ain't I? Option दिन्छ. Aren't I? Option D मा दिन सक्छ. Am I? के लेख्नुहुन्छ? नेगेटिभ ट्यागमा त नेगेटिभ ट्याग एउटा बाहेकहरु सबै हटाउनुहुन्छ. तर आई एम छ भन्देखि आई एम को के हुन्छ अरे? आरन्ट आई हुन्छ. सो द करेक्ट आन्सर टर्न्स आउट टु बी आरन्ट आई हियर. क्लियर एभ्रीबडी? ठीक छ, बुझिराख्नु भएको छ ल. केस 8 मा पनि गए. अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो. तर तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ र पनि भन्न त भन्नु पर्यो नि, इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. यति नभनिकन अब सुन्नुहुन्छ कि हुँदैन? Verb 1 imperative sentence usually give. Imperative sentence ले के दिन्छ भन्देखि आदेश दिन्छ. It talks it gives you order, command based questions, instruction based questions. Request पनि कहिलेकाहीँ गर्छ. Request questions हुन्छ, right? Request advice गरेको हुन्छ. यस्ता क्वेशनहरुलाई चाहिँ हामीहरु imperative sentence भन्छौं. मोस्ट अफ द टाइम जति बेला इम्पेरेटिभ केस भन्छौं तपाईहरुले भन्ने कुरा के हो भन्देखि इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स आर दोज सेन्टेन्सेस दैट बिगिन्स विथ भर्ब 1 भन्नुहुन्छ. दैट इज नट रङ, दैट इज पार्शियली ट्रू. तर लेट बिगिनिङ सेन्टेन्स इज अल्सो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स स्टुडेन्ट्स, एन्ड लेट्स बिगिनिङ सेन्टेन्स इज अल्सो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स. भर्ब 1 बाट अथवा भर्ब 2 बाट जेसुकै होस्, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर अथवा नेगेटिभ लेखिदिए है. डोन्ट ओपन द डोर. पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटै छँदैछ. जेसुकै होस् अघिका कुराहरु बिर्सिने, अघिका कुराहरु बिर्सिने, ती बेसिक कुराहरु भए. इम्पेरेटिभ केसमा भर्ब 1 बाट बिगिन भएको सेन्टेन्स छ, यो पनि भर्ब 1 बाट बिगिन भएको. डोन्ट लाई हामीहरु डु लाई हामीहरु भर्ब 1 नै लिन्छौं, हो कि होइन भन्नुस्? भर्ब 1 ले लिने हो कि हैन? डु लाई, डु अथवा डोन्ट लाई. सो इट इज भर्ब 1, दिस इज भर्ब 1. सो भर्ब 1 बिगिनिङ सेन्टेन्स को एउटै मात्रै ट्याग, दैट इज विल यु. पोजिटिभ होस् कि नेगेटिभ होस्, बुझ्नुभयो? त्यसकारणले ओपन द डोर को के आउने भयो? विल यु आउने भयो. डोन्ट ओपन द डोर को पनि के आउने भयो? विल यु नै आउने भयो. विल यु नै आउने भयो. क्लियर एभ्रीबडी? ल, लेट बाट बिगिन भएको सेन्टेन्स छ भने, इफ देयर इज लेट बिगिनिङ सेन्टेन्स, लेट बिगिनिङ सेन्टेन्स छ भने पनि यसको ट्याग पनि भनेको विल यु नै हो. विल यु नै हो. इज इट क्लियर? यसको ट्याग पनि. तर लेट्स बाट छ भन्दैछ शैल वी, शैल वी. यसको ट्याग शैल वी लेख्ने. जस्तै यहाँनिर लेख्नुस् त, लेट अस गो, लेट अस गो, लेट अस गो भन्नुभयो भनेदेखि यो त कोहीसँग अनुमति मागेको हो के. लेट अस गो भनेको प्लिज हामीलाई जान दिनु न, हामीलाई बाहिर जान दिनु भनेको लेट अस गो. अथवा हामीलाई यहाँनिर अहिले केटाकेटीले के भन्छन्? लेट मी वाच मोबाइल. मोबाइल हेर्नका लागि चाहियो. और नेट, लेट मी वाच मोबाइल, प्लिज एकछिन हेर्छु नि भन्छौँ नि हामीहरू, त्यही नै हो. सो अब यसकोमा पनि के हुँदो रहेछ? बोथ स्ट्रक्चरको के हुन्छ? ट्याग विल यु नै हुन्छ. लेट्स बिगिनिङ सेन्टेन्स, लेट्स सेलिब्रेट, CELEBRAT, लेट्स सेलिब्रेट. यो लेट्स भन्ने बित्तिकै सँगसँगै भन्ने बुझिन्छ. सँगसँगै भन्ने बुझेपछि त सँगै कुनै काम गर्ने हो नि त. त्यसै कारणले गर्दाखेरि लेट्स आयो भनेदेखि के युज गर्ने? शैल वी युज गर्ने. इज इट क्लियर टु यु? एज पर शैल वी, लेट्स सेलिब्रेट के हुँदो रहेछ? शैल वी हुँदो रहेछ. ठिक छ ल. अब यति जानिसकेपछि इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स केसमा यो लेखेर आएँ. आउनु पर्थ्यो, किन कतातिर गएछ? ओके, सेभ भएन छ. अब एउटा क्वेसन लेख्छु है, एउटा क्वेसन लेख्न दिनुहोस् ल. इम्पेरेटिभ केसमै आई हेभ मेड क्वेसन्स, इट इज नट देयर. एउटा क्वेसन लेख्छु, तपाईहरु ट्राई गर्ने. माइन्ड योर, हजुर, ओन, माइन्ड योर ओन बिजनेस,
Mind your own business, and I have written here some structure. Will you, shall we, अझै लेखेको छुइनँ, can you, अथवा can't you. आन्सर के हुन्छ भन्ने अलिकति लेख्नुहोस्, लेखेर मलाई भन्नुहोस्. Question number 2. Okay. Go away, or else I call the police. Options you have. Same. Option तपाईहरुलाई सेम छँदैछ. आन्सर भन्नुहोस्. अब हेर्नु है यसमा. अब यसमा will you, यसको आन्सर हो can't you. अब तपाईले भन्नुभयो ये तूने क्या किया सर. पहिले भन्नुभयो माइन्ड भर्ब 1 बाट बिगिन भएको छ. इम्पेरेटिभ माथि देखिरहेको छु. भर्ब 1 नै हो. कसरी हो? यहाँ पनि will you नै, यो can't you नै, will you नै सोचिरहेको थिए. तपाईले लेख्ने can't you नै होला हैन सर भन्नुहुन्छ. हो नि, can't you नै हो. यो कसरी हो? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? Can anybody tell me why I have done so? यस्तो किन गरे भन्न सक्नुहुन्छ? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? ल, पढाइ अलिकति पुगेन है त. अब अलिक पढाइ पुगेन. नो वरी, त्यसैका लागि त पढ्न आएको. देयर इज नो प्रब्लम. अब हेर्नुहोस्, कुनै बेलामा सेन्टेन्स भर्ब 1 बाट बिगिन भयो तर त्यसले गाली गरेको सेन्स बुझिरहेको छ भने, बुझ्नुभयो कस्तो? अर्डर भने, रिक्वेस्ट भने, एडभाइस भने, गाली भने. अघि गाली भने भनिन नि. इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सले कहिलेकाहीँ गाली गर्दैको हुन्छ. चुप्लाक भन्छ भन्दैन हामीहरू. चुप्लाक भन्छ कि भन्दैनौँ? सरप. यो सरप भनेको रिक्वेस्ट गरेको, अर्डर गरेको हो त. सरप योर माउथ. MOUTH माउथ. यो गाली गरेको होइन. होइन बाबु, मलाई तँलाई प्रेमले नै चुप्लाक भनेको थिएँ भन्दाखेरि पनि मान्छौँ हामीहरू. चुप्लाक भनिसकेपछि चुप्लाक. गाली गरेको सेन्स आयो भने कान्ट यु गर्ने. इज इट क्लियर टु यु? गाली गरेको सेन्टेन्स आयो भनेदेखि कान्ट यु गर्ने. एभ्रीबडी अन्डरस्टुड? Go away or else I'll call the police. गाली हो. Shut up your mouth. Can't you? Can't you is the correct answer. Clear everybody? आयो? ल, आए पछाडि अटु केसमा जानुहोस्. अटुमा के होला अप्सन राख्दिएको छु. आन्सर भन्नुहोस्. माइन्ड योर, तपाईँ माइन्ड योर ओन बिजनेस भनेर आफ्नो कुरामा होइन, आफ्नो कुरामा वास्ता राख्नुहोस्. कसैले तपाईँलाई माइन्ड योर ओन बिजनेस भन्यो भनेदेखि तपाईँलाई चुप्लाक भनेकै हो क्या, शिष्ट भाषामा. बुझ्नुभयो? होइन, आफ्नो कामसँग मतलब राख्ने, अरूको कुरामा टाङ नअडाउने, यो सेन्समा आउँछ. बुझ्नुभयो है? ल, अटुको भन्नुहोस् आन्सर के हुन्छ. अब यो अटुको आन्सर भन्दाखेरि अघि तपाईँहरूलाई मैले एक्जुलरी भर्बमा पनि अटु लेखाइदिएको थिएँ. स्ट्रक्चर पोजिटिभ छ. स्ट्रक्चर के छ? पोजिटिभ छ. स्ट्रक्चर पोजिटिभ भएकाले, स्टेटमेन्ट पोजिटिभ भएकाले गर्दाखेरि नेगेटिभ स्टेटमेन्ट आउनु पर्थ्यो. अट नट वी र सुड नट वी छँदैछ. सुड नट वी दुई ठाउँमा रहेछ. यहाँनिर सुड लेखेको है, यो सुड वी लेखे, सुड दुई ठाउँमा छ भनेपछि यो दुईटा त आन्सर हुँदैन. आइदर ए अर आइदर बी. इफ यु आर थिङ्किङ देन लेट मी टेल यु. यस्तै सोच्दै हुनुहुन्छ भने भनिदिइराखौँ. अटु केस हामीले जति बेला कुराहरू गर्छौँ, अटु भनेको चाहिँ कुनै काम यसो गरेको भए हुन्थ्यो, सजेस्टिभ टोनमा आउँछ. के टोनमा आउँछ अरे? सजेस्टिभ टोनमा आउने भएकाले गर्दाखेरि यसको मिनिङ भनेको सुड पोजिटिभमा सुडन्ट, पोजिटिभ स्टेटमेन्टमा, नेगेटिभ स्टेटमेन्टमा सुड हुन्छ. क्लियर एभ्रीबडी? बुझ्नुभयो? ल, अब आन्सर के हुँदो रहेछ? वी अट टु डु मोर एक्सर्साइज. के हुन्छ? अट टु छँदैछ पोजिटिभ स्टेटमेन्ट. के हुन्छ? सुडन्ट वी. वी अट नट आएको छ, नेगेटिभ लेख्ने. वी अट नट टु हेभ अर्डर सो मच फुड. अट नट टुको के हुन्छ? अट आई हुन्छ. अट वी. यसको आन्सर कहाँनिर छ? गलत गरेँ है त. सुड वी. यहाँ माथि पनि गल्ती नै रहेछ. त्यही कपी र पेस्ट हुँदाखेरि गल्ती भएछ. तपाईँहरू हेर्नुहोस् त. सो सुडन्ट वी हुँदै भएन, नेगेटिभ स्टेटमेन्ट छ. अट नट वी हुँदैन. सुड वी इज द करेक्ट आन्सर.
देयर अट टु बी मोर स्ट्रिट लाइट्स देयर भनौँ, अट टु बी भनेपछि पोजिटिभ आयो, पोजिटिभ आइसकेपछि के आउनु पर्यो, स्टेटमेन्ट नेगेटिभ हुनु पर्यो। नेगेटिभ स्टेटमेन्ट भनेको दुईटा छ, आइदर ए अर आइदर बी, तर तपाईँहरूलाई मैले भनेको छु अट टु आयो भनेदेखि सुडन्ट देयर लेख्ने, सो ए इज द करेक्ट आन्सर। गट इट? ठिक छ ल। अब अघि पछि भन्छु भन्दै थिएँ नि, डबल क्लज स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस् है, डबल क्लज स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ यस्ता डबल क्लज स्टेटमेन्टहरू आइदिन्छन्। अघि तपाईँहरूले सर त्यो अलिकति बुझिएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, वान अफ यु वर्ड सेङ त्यो अलिकति बुझिएन अघिको भन्नुहुन्थ्यो, कति बेला कहाँ पढाएको थिएँ मैले, त्यति बेला एउटा सेन्टेन्स बोलेको थिएँ, एउटा डायलग बोलाएको थिएँ, एउटा डायलग के मारेको थिएँ भने डबल क्लज केसमा म त्यो पढाइदिन्छु तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ। त्यो के भनेको के लेखेको थिएँ त्यो त बिर्सेँ, तर हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ सेन्टेन्समा डबल क्लज हुन्छ, डबल क्लज हुन्छ, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एउटा डिपेन्डेन्ट। चाय आ रही है क्या? आगे आ रहे हैं 2 मिनट में। देख हेर्नुहोस् है त, डबल क्लज स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस् तपाईँहरूले। अब डबल क्लज स्टेटमेन्टमा के हुन्छ भनेदेखि सेन्टेन्समा एउटा डिपेन्डेन्ट क्लज हुन्छ, अर्को के हुन्छ अरे इन्डिपेन्डेन्ट क्लज हुन्छ। बुझ्नुभयो डिपेन्डेन्ट क्लज र इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भनेको के हो? अब ट्याग जहिले पनि डिपेन्डेन्ट क्लजको भन्दाखेरि पनि इन्डिपेन्डेन्ट क्लजको चाहिँ ट्याग हुन्छ, डिपेन्डेन्ट क्लजको भन्दा पनि के को हुन्छ अरे इन्डिपेन्डेन्टको चाहिँ ट्याग बन्छ इन्डिपेन्डेन्टको। अब याद तपाईँहरूलाई कसरी हुन्छ यार, ट्याग डिपेन्डेन्ट छ कि इन्डिपेन्डेन्ट छ त्यो पनि अन्डर एक्जामिनेसन कन्डिसन, प्रेसर होला नि त होइन। यस्तो प्रेसर हो भनेदेखि आइ एम गोइङ टु रिलिज योर प्रेसर, एन्ड द्याट प्रेसर इज द्याट डबल क्लज स्टेटमेन्ट चाहिँ सुरुवात भएका हुन्छन् वेनबाट, हेर्नुहोस् वाइलबाट, आफ्टरबाट, बिफोरबाट, यस्ताबाट बिफोरबाट सुरु भएर यिनीहरूको अन्त्य भनेको एउटा कमामा हुन्छ। केमा हुन्छ अरे कमामा हुन्छ। अथवा कहिलेकाहीँ जोडिदिन्छन्, अगाडिपट्टिले जोडिदिन्छन् वेनबाट गरेको हुन्छन्, वेनसँग आएको क्लज इज अलवेज डिपेन्डेन्ट क्लज, वाइलसँग आएको क्लज इज अलवेज, आफ्टरसँग आएको अलवेज डिपेन्डेन्ट क्लज, बिफोरसँग आएको अलवेज डिपेन्डेन्ट क्लज। यस पछाडि यिनीहरूसँग आएको क्लजलाई तपाईँले सब्जेक्ट नमान्ने, यिनीहरू पछाडि आएको सब्जेक्टलाई चाहिँ सब्जेक्ट मान्ने, मान्छे मान्ने। चेक वेन रोशन इज अन ड्युटी ही हेज टु वेयर हिज युनिफर्म। अप्सन तपाईँहरूलाई यसरी दिएको हुन्छ, इजन्ट ही, इज ही भन्दै जानु न तपाईँलाई, त्यति सजिलो राखौँला म। ही हेज ओके, डजन्ट ही एन्ड डी इज हेजन्ट ही। के हुन्छ यसको भन्नुहोस्, के हुन्छ यसको आन्सर? ओके अब यहाँ अर्को पनि लेखिदिन्छु, वेन डेन्जनी वाज वर्किङ इन हिज अफिस बिन्ता कल्ड हिम। अब यसमा तपाईँहरूलाई मैले लेखिदिएँ वाज भनिसकेपछि wasn't he, was he called भनेको रहेछ, यहाँनिर डिड पनि लेखिदिइराखेँ, didn't see, did he लेखेँ, ठिक छ, did see। अर्को पनि लेखेँ यीमा didn't he। अब यहाँ यत्रो लेखेको छु, आन्सर भन्नुहोस् के हुन्छ? माथि के हुन्छ, 1 मा के हुन्छ? कुन हुन्छ अरे? करेक्ट आन्सर इज डजन्ट ही। अब कसरी डजन्ट ही आयो भनेदेखि वेन पछाडि सेन्टेन्स सुरु भयो, हेर्नुहोस् त, वेन पछाडि सेन्टेन्स सुरुवात भयो, कमासम्मको यो इन्डिपेन्डेन्ट होइन, यो डिपेन्डेन्ट क्लज हो, यो माथिसँग डिपेन्डेन्ट भएको छ, यसलाई हामीहरू क्वेसन ट्यागको रूपमा हेर्दै नहेर्ने। ही हेज टु वेयर हिज युनिफर्म त पढाइसकेको छु त मैले, पढाएको छुइनँ, एडभर्ब केसमा पढेको होइन यो। ही हेज टु वेयर हिज युनिफर्म कुन हुन्छ? डजन्ट ही। वाइल डेन्जनी वाज वर्किङ इन हिज अफिस बिन्ता कल्ड हिम कुन हुन्छ आन्सर? अब यसमा तपाईँहरूले हेर्दाखेरि के हेर्नुहुन्छ भनेदेखि वाइलबाट जानुहुन्छ तपाईँहरू यसै गरिकन, वाइलबाट जानुहुन्छ यहाँसम्म, यहाँ त मतलबै हुँदै भएन। बिन्ता कल्ड हिमको के हुन्छ? Didn't see. Is it clear to you everybody? ठिक छ ल, एउटा एकदम राम्रो कुरा आउँदैछ, let's see on the screen, and that is thank you. Hey, catch you tomorrow at 6. Have a nice time ahead. र जतिजनाले पनि अहिले हेर्दिराख्नु भएको छ नि, I think it is
जतिजनाले पनि अहिले हेरिराख्नु भएको छ तपाईहरु इफ यु वान्ट टु जोइन अस यु क्यान इजिली कम एन्ड जोइन अस राइट हामीले क्लासहरु अहिले धेरै एक्सेलरेट गरिरहेका छैनौं आई विल क्याच यु टुमरो टिल दैट टाइम तपाईहरुले यहाँ आएको जुन स्क्रोल छ नम्बरहरु छ त्यो नम्बरहरुमा फोन गरेर तपाई यो नम्बरहरुमा फोन गरेर सम्पर्क गरेर यु क्यान टेक द लाइभ क्लास ओभर हियर थ्यांक यू भेरी मच बाइ बाइ अरु कुरा भोलि गरौँला है अरु कुरा भोलि गरौँ